है तुझसे इल्म तो मार्फत मुझसे, तू खुदा जो और खुदा नुमा हूं मैं। इल्म की इंतहा है बेचैनी, लेकिन इस मर्ज की दवा हूं मैं। इल्म दी इंतहा, बहुती पढ़ाई लिखा दी इंतहा की है। महान बेचैनी परेशानी, दुनिया दे चोटी दे चिंतक पढ़े लिखे मनुख पागल होके मरे ने। नीतीशे और फ्राइड अपने वक्त दे चोटी दे दाना मनुख, महान मनुख, अकल दे धनी पागल होके मरे ने। अकल की इंतहा है बेचैनी, जितना सियाणा मनुख होवेगा बेचैन हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। अकल की इंतहा है बेचैनी। ये बेचैनी कितनी हो जाती अकलमंद बंदे नो, जिहड़ा बहुत सियाणा होवे। गालिब इंज कहंदा है, बेचैनियां सारे जहां की समेट कर, जब कुछ ना बना तो मेरा दिल बना दिया। खुदा तेरे कोल कुछ बनया नहीं, दुनिया दी सारी परेशानियां कट्ठियां करके तू गालिब नूं बना देता है। सारे दुख लई फिरदा, सारियां चिंतावां, सारे फिक्र, सारी बेचैनी। अकल की इंतहा है बेचैनी, और इस मर्ज की दवा हूं मैं। भावना शरदा जिथे होवे उथे चिंता केड़ी गल दी। भावना मनुख नूं भगवान जैसा बना देंदी है। पर यह तां हुंदा है, अकल नूं गुरुद्वारे दे दरवाजे तक ते लियाई है, अगों ना लियाई, अगों हिरदे नूं करिए, तां खेड बनेगी। पर जिहड़ी अपनी अकल ही लैके आ जांदे ने, खेड नहीं बनती, खेड नहीं बनती। अपनी अकल ही बंधन है। जैसा मैनू कोई समझ आया, मैं पहले भी अर्ज की है, तुझ बुद्धि अनुसार सतगुर की बाणी का अध्ययन करदियां जो कुछ पल्ले पिया है, मनुख की अपनी समझ ही बंधन है, अपनी मत ही बंधन है। मनुख बहुत कुछ त्याग कर सकता है, बहुत कुछ त्याग कर सकता है, मन की मत त्याग नहीं करता। कबीर कहते ने, कहो कबीर मत हर लई, बुध हर लई मोरी, बुध बदली सिद्ध पाए। परमात्मा ने तो मेरी मत ही चुरा ली, खो के ले गए। हुण मेरे को अपनी मत नहीं है, परमात्मा मेरी मत ले गए। तो तुसी किवें विचरदे पए हो? कबीर कहंदे असीं रब दी मत नाल काम पे करदे हां। हुण असीं जीवदे पए हां परमात्मा दी अकल नाल। हुण बोलना है परमात्मा दी अकल नाल, हुण वेखना है परमात्मा दी मत नाल, हुण खाना पीना है परमात्मा दी मत नाल, हुण जीवना है परमात्मा दी मत नाल, हुण हसना ते रोना है परमात्मा दी मत नाल, हुण जीवना ते मरना है परमात्मा दी मत नाल। परमात्मा दी मत नाल जो कुछ भी हो रहा है सब ठीक, सब ठीक, सब ठीक। ते कहण देना मैनू अपनी मत नाल जो कुछ भी हो रहा है सब गलत, सब गलत, सब गलत, एक भी ठीक नहीं। अपनी मत नाल कीता होया बंधन बन जाएगा। गुरु दी मत धारण कीती ते सारे बंधन टुट गए, सारे बंधन टुट गए। ना फिर बोलन दा, बोलांगे बोलन बंधन नहीं बनेगा, खावांगे खाना बंधन नहीं बनेगा, हसांगे हसना बंधन नहीं बनाएगा, रोवांगे रोना भी बंधन नहीं बनेगा, जीवांगे जीवना बंधन नहीं बनेगा, किरत करांगे कामकार करांगे ये बंधन नहीं बननगे। पर अपनी मत नाल जो कुछ भी करते पिया समझ लेना सब कुछ कीता होया बंधन, सब कुछ कीता होया बंधन। अपनी मत नाल जो करांगे बंधन है। महात्मा बुद्ध इस दूसरे पहलू को पकड़ते ने, ये करना ही बंधन है, कर्म ही बंधन है। पर करना दा का केड़ा कर्म बंधन है? जो मैं अपनी मत नाल कीता है वो बंधन है। आखिर कर्म भी तो किधरों आणगे ना, कर्म नूं करन वास्ते भी तो कोई समझ चाहिए है ना। कर्म ही बंधन ने, पाप ही बंधन ने, गुनाह ही बंधन ने, जन्म ते मरण ही बंधन है। अपनी मत है तो जन्म मरण के बंधन भी चलते रहेंगे, अपनी मत है तो कर्मां के बंधन भी चलते रहेंगे, अपनी मत है तो पापां के बंधन भी चलते रहेंगे। अपनी मत गवा दी है तो गुरु की मत ले लीए, सारे ही बंधन टुट गए, सारे ही बंधन टुट गए। इस तरह
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਦੇ ਵਾਕ ਜੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਸਮਝ ਪਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਸਿਲਸਿਲਾਵਾਰ ਆਪ ਸਰਵਨ ਕਰੋ। ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੀਓ ਮੋਹਿ ਨਾਮਾ, ਬੰਧਨ ਤੇ ਛੁਟਕਾਏ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ, ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਛੁਡਾ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਮਨ ਤੇ ਬਿਸਰਿਓ ਸਗਲੋ ਧੰਦਾ, ਗੁਰ ਕੀ ਚਰਣੀ ਲਾਏ। ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਮਤ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਧੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਧਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿਰ ਦਾ ਬੋਝ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਜੈਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਲਈਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਚਾਨਣਾ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਚੋਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਧੰਦੇ ਦਾ ਬੋਝ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਧੰਦਾ ਵੀ ਸੇਵਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੋ ਸੇਵਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਧੰਦਾ ਬੋਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੋ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਤ ਜੀ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਖੱਡੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੱਪੜਾ ਨਾ ਬੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਤਾ ਹੈ ਕਬੀਰ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ? ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕੱਪੜਾ ਬੁਣਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਲਈ, ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਪੜਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾਉਂਦਾ, ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਸਤੇ ਬੁਣਦਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਬੁਣਦਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਪਜੀਵਕਾ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਔਰ ਜਦ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਹਕ ਆ ਵੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੁਣਿਆ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਕੱਪੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੜਾ ਹੈ, ਕੋਮਲ ਬੜਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੁਣਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਬੁਣਿਆ, ਭਗਵਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੁਣਿਆ। ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਲਈ ਕੱਪੜਾ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਛੋੜੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ। ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਕਤ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਬੁਢੇਪੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਚ ਹਲ ਚਲਾਇਆ। ਕਿਰਤ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੋੜੀ। ਧੰਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਧੰਦਾ ਸੇਵਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਧੰਦਾ ਵੀ ਧਰਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਧੰਦਾ ਵੀ ਭਗਤੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਧੰਦੇ ਦਾ ਬੋਝ ਲੈ ਗਿਆ, ਮਨ ਹੌਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੁੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਚਿੰਤ ਬਿਰਾਨੀ ਛਾਡੀ। ਇਹ ਫਿਜ਼ੂਲ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਈ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਕੌਮ ਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਲੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਲਾ ਲੈ, ਜਿਹਨੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲੈਣੀ ਹੋਏਗੀ ਲੈ ਲਏਗਾ। ਫਿਜ਼ੂਲ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਸੁੱਟੋ, ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਲੈ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਦਕਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅਹੰ ਬੁੱਧ ਮੋਹ ਮਨ ਬਾਸਨ, ਦੇ ਕਰ ਗੜ੍ਹਾ ਗਾਡੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਅਹੰਕਾਰ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਵਾਸ਼ਨਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਗੁਨਾਹ ਸਨ, ਪਾਪ ਸਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮਤ, ਇਹ ਮੈਂ ਗਹਿਰਾ ਟੋਇਆ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਦੀ ਕਬਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦਫਨ ਕਰ ਕਰ। ਦੇ ਕਰ ਗੜ੍ਹਾ ਗਾੜੀ, ਗੱਡਾ ਖੋਦੇ ਹੈ, ਗੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਐਸੀ ਸਮਝ ਮਿਲੀ, ਇਹ ਅਹੰਗ ਬੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਤ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਇਤਨਾ ਹੰਕਾਰ ਸੀ, ਗਹਿਰਾ ਖੱਡਾ ਖੋਦ ਕੇ ਦਬ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਬਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ। ਰਹਾ ਨਾ ਕੋ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਰਹਿਆ,
ਨਾ ਹਮ ਕਿਸਕੇ ਬੈਰਾਈ। ਹੁਣ ਜਦ परमात्मा ਦੀ ਅਕਲ ਹੈ तो मैं अर्ज करा, परमात्मा की दुनिया च ना कोई दुश्मन है ना कोई मित्र है, सब उदे तू सांझा साहिब बाप हमारा। जिस दिन परमात्मा की अकल होवेगी फिर ये अपने ने ये बेगाने ने वितकरे खत्म हो जाणगे, अपनी मत दे च रहणगे। अपनी मत दे च मजहब का वितकरा, कौम का वितकरा, देश का वितकरा, इलाके का वितकरा। शायद मैं आपनों अर्ज की है कि नहीं, मंदसौर दे बहुत वड्डा जो है सर्व धर्म सम्मेलन होया, नाल दे मेरे साथी सारे गए हुए सन। जैन धर्म के महात्मा, सनातन मत के महात्मा, वख वख संप्रदावां के महात्मा लोग आए हुए सन। उन्होंने मैनू राष्ट्रीय संत की उपाधि दी ते प्रमाण पत्र देन लगे, सरोपा देन लगे। मैं क्या मैं सरोपा ले लेना, थोड़ा प्रसाद ले लेना, पर मैं राष्ट्रीय संत की उपाधि नहीं लेनी। कहने लगे क्यों? कहते असी मीटिंग की है कई दिन, ते बड़े विचार वटांदरे तो बाद ये फैसला किया। मैं क्या मेरी गल सुन, ए मैं स्टेज ते कही जो कम से कम 50-60 हज़ार हिंदू वीर बैठे सन मंदसौर मध्य भारत। मैं कि प्रथम तो मैं संत ने, संत तो रब जैसा होंदा है, मैनू अपनी कमजोरी दिखाई देती, तो मैं स्टेज ते कबूलदा। एक तो मैं संत ने, दूसरा गुरबाणी तो मैनू ये समझ मिली है संत राष्ट्रीय नहीं आउंदा। क्या सूरज राष्ट्रीय है? संत तो सूरज की तरह आउंदा, ਉਹਦਾ ਚਾਨਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਆਉਂਦਾ। ਸੰਤ ਦੀਵੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਗਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੀ ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚ ਗਏ, ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚ ਗਏ, ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਚ ਗਏ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚ ਗਏ, ਈਰਾਨ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਅਰਬ ਦੇ ਚ ਗਏ, ਲੰਕਾ, ਤਿੱਬਤ, ਭੂਟਾਨ, ਬਰਮਾ ਗਏ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਚ ਗਏ, सारे देश का भरवंग। ये तो ऐसा सूरज सी सारी दुनिया को रोशनी देंदा रहा। संत राष्ट्रीय नहीं आउंदा, संत सारे संसार का आउंदा। मैं कहा प्रथम तो यह समझना चाहिए, एक मैं संत नहीं, दूसरा संत राष्ट्रीय नहीं आउंदा। संत का एक देश नहीं आउंदा, संत का सारा संसार ही देश आउंदा। संत किसी भी सीमा को नहीं मनता, ना जमीन की सीमा, ना मजहब की सीमा, ना कौम की सीमा, ना जात पात की सीमा, ना भाषा की सीमा। जो सीमावां नूं मनदे ने अजे संसारी ने, समाजिक ने, राजनैतिक ने, संत नहीं ने। मैं कि इस वास्ते ये उपाधि मैनू कबूल नहीं। प्रथम मैं संत नहीं, दूसरा संत राष्ट्रीय नहीं आउंदा, नहीं आउंदा। सूरज राष्ट्रीय नहीं है। सूरज नूं हिंदुस्तानी आखोगे, जिस संत नूं हिंदुस्तानी कह दो तो मैं इत्थे स्टेज ते ही कह दिया वो संत है ही नहीं। संत सांझा हुंदा, परमात्मा सांझा है, संत भी सांझा हुंदा। महाराज इत्थे कहंदे ने साडा हुण कोई दुश्मन नहीं रहा, साडा हुण किसे नाल भेदभाव नहीं, सब अपने ने, सब अपने ने। कहते ने सारियां नूं अपने बनाए बिना मनुख की शुभ दृष्ट सारियां दे प्रति नहीं हो सकती। अपने प्रति शुभ दृष्ट होवेगी, ओपरियां दे प्रति दोख दृष्ट होवेगी। तो सारियां नूं अपना किवें बनाईए? हिंदू ने, मुस्लिम ने, सिख ने, ईसाई ने, यहूदी ने, पारसी ने, जैनी ने, बोधी ने, हिंदुस्तानी ने, चीनी ने, जापानी ने, अमेरिकन ने, इन्नी दुनिया सारियां नूं किवें अपनाईए, बनाईए? अपना किवें बनाईए? गुरमत ने सानू ढंग दस्या बनाया जा सकता है। किस तरह? एक सज्जन सब सज्जणा, एक वैरी सब बात। एक नूं सज्जन बना लो, सारे ही सज्जन, क्योंकि सारे उस दे विच ने। सागर नूं सज्जन बना लो, लहरां आपे ही सज्जन ने। सूरज नूं सज्जन बना लो, किरना आपे ही सज्जन ने।
ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਬਣਾ ਲਓ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਆਪੇ ਹੀ ਸੱਜਣ, ਸਭ ਉਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗਾ। ਜੋ ਦੀ ਸੇ ਸੋ ਤੇਰਾ ਰੂਪ, ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਅਨੂਪ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੰਤ ਵੇਖ ਦੇ ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਪਾਏ ਹੋਏ, ਜਦ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀਆ ਸੰਤ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਕਬ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੰਤ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਰਾਸ਼ਟਰੀਆ ਸੰਤ, ਸੰਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਸ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਿਧਰੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਆਈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇ ਆਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਮੰਗ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਖਾਲਿਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ੁੱਧ। ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਅਰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜਨ ਭੈ ਖਾਲਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਜੈ ਜਾਣ। ਜਿਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਆਕੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭੇਦਭਾਵ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤੇ ਮੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੁਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਫਕੀਰਾ ਤੂੰ ਮੰਗ, ਅੱਜ ਕੁਛ ਮੰਗ, ਆਪਾਂ ਆਇਆ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੁਦਾ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਸੰਸਾਰੀ ਜੋ ਕੁਛ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਭਰ ਦੇਣਾ। ਭਗਤ ਜੋ ਕੁਛ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੰਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਵੇਂ ਨਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਵੇਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਵੇਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਮ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜੀ ਚੋਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਬੜੀ ਚੋਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੰਗ ਕੇ ਤੇ ਦੇਖ, ਮੈਂ ਨਾ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ, ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਫਕੀਰ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ, ਜੋ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਦੇ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ ਫਕੀਰਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੀ ਜੋ ਮੰਗੇਗਾ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਮੰਗ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਫਲਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਹਸਤੀ ਮਬਾਸ਼, ਜਵਾਂ ਮਰਦ ਰਾਤੰਗ ਦਸਤੀ ਮਬਾਸ਼। ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे खुदा, जो कमीना है, जो दुष्ट है, जो जालम है, जो करप्ट है, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਚ ਰਾਜ ਸਤਾ ਨਾ ਦੇਵੀਂ, ਰਾਜ ਸਤਾ ਨਾ ਦੇਵੀਂ। ਜੋ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਤ ਹੈ, ਜਵਾਂ ਮਰਦ ਹੈ, ਫਰਾਗ ਦਿਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਪਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਤਾ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਾ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਫਕੀਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਸਤਾ ਅਗਰ ਆਈ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਹੋਏ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਵਤਾਰ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਪੂਜਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹੀ ਸਨ, ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰਾਜੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ। ਦੁਆਰਕਾ ਸਾਰੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵੀ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਸਨ ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੂਜੇ ਗਏ, ਸਿਰਫ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਰਾਜਾ ਪੂਜੇ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੂਜੇ ਗਏ, ਸਿਰਫ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਰਾਜਾ ਪੂਜੇ ਗਏ। ਕਿ ਸਿਫਲਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਹਸਤੀ ਮਬਾਸ਼, ਜਵਾਂ ਮਰਦ ਰਾਹ ਤੰਗ ਦਸਤੀ ਮਬਾਸ਼। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਉਸ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਬੇਗਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਸਭ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਸਭ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਐਸੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰ ਪਸਾਰਿਓ ਭੀਤਰ,
ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਸੋਝੀ ਪਾਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਐਸੀ ਸਮਝ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬੁੱਧ ਨੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸਭ ਕੋ ਮੀਤ ਹਮੇ ਆਪਨ ਕੀਨਾ, ਹਮ ਸਭਨਾ ਕੇ ਸਾਜਣ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸੱਜਣ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਤ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ। ਦੂਰ ਪਰਾਇਓ ਮਨ ਕਾ ਬਿਰਹ, ਤਾਂ ਮੇਲ ਕੀਓ ਮੇਰਾ ਰਾਜਨ। ਇਹ ਪਰਾਈ ਤਾਤ, ਇਹ ਪਰਾਈ ਪੀੜਾ, ਇਹ ਫਿਜ਼ੂਲ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਡਾ ਖੋਦ ਕੇ ਗੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਰਾਜਨ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ। ਬਿਨਸਿਓ ਢੀਠਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਊਠਾ, ਸ਼ਬਦ ਲੱਗੋ ਗੁਰ ਮੀਠਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਢੀਠਪਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਰਸ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ। ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਅਲ ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ, ਨਾਨਕ ਰਮਈਆ ਡੀਠਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੈਰ ਤੇ ਕਿਸ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।